بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ مکہ، خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صبح پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے چشمے کے نزدیک ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے شکار کے لیے تیر چھیل کر تیار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس مقدس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد محترم کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہاں اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو کعبے کی پرانی بنیادیں نکل آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اپنے مقدس و محترم گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور کرۂ ارض پر صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ 5 پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال۔ حضرت جبرائیل امین ان دونوں بزرگ ہستیوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ امام الحمشی کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، جن کے نام یہ ہیں: جبل حرا، جبل صبیر، جبل لبنان، جبل طور اور جبل الخیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبے کی تعمیر ایک معجزہ ہے اور نبی کے ہاتھوں ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا ہی معجزہ کہلاتا ہے۔ جبل صبیر مکہ سے منا کی جانب جاتے ہوئے جبل حرا کے مقابل ہے، جو منا کے آخر تک پھیلا ہوا ہے۔ جبل لبنان بھی مکہ کے قریب ہی واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ قرآن کریم میں اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی، اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر مابعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خصوصیات۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ آپ کی والدہ نے حالت حمل میں خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 جگہ سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ بلند ہوئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا، اب دیواریں مزید اونچی کرنے کے لیے کسی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام
किसी ऊंचे पत्थर की तलाश में थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से जन्नत का एक पत्थर लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस पर खड़े होकर तामीर कीजिए। अल्लाह के नबी जब इस पर खड़े होकर तामीर करते तो वो रोई के गालों की तरह नरम और नाजुक हो जाता और दौरान तामीर ज़रूरत के मुताबिक ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। अकल इंसानी हैरान है कि 4,500 साल पहले अल्लाह जल्ल शाह ने अपने बरगजीदा बंदे के लिए एक छोटे से पत्थर में जदीद तरीन खुदकार सीढ़ी की खसूसियात पैदा फरमा दी। आज भी जन्नत का ये मुतबरक याकूत काबे के सहन मताफ में हजर अस्वद से 14.5 मीटर पर और रुकन इराक़ी से 14 मीटर के फासले पर क्रिस्टल के खूबसूरत खोल में संगे मरमर के बड़े पत्थर पर नब्ज़ है। इसके गिर्द हसीन जालियां हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मकाम इब्राहिम की मौजूदा बुलंदी 20 सेंटीमीटर जबकि ज़मीन से बुलंदी 1 मीटर है। पत्थर पर कदमों के निशान का तूल 22 सेंटीमीटर और अर्ज 11 सेंटीमीटर है। एक कदम मुबारक की गहराई 10 सेंटीमीटर और दूसरे कदम मुबारक की 9 सेंटीमीटर है। मकाम इब्राहिम से जमजम कुएं का फासला 12.5 मीटर है। ज़मीन से मुकम्मल खौल की बुलंदी 3 मीटर है। मकाम इब्राहिम की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि रब काबा ने कुरान करीम में फरमाया, तर्जुमा, और मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। एक और जगह फरमाया, तर्जुमा, इस मक्का में खुली निशानियां हैं जिनमें से एक मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत अस्वद की तंसीब। खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने को थी कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल अबू कबीर से हजरत अस्वद लेकर आए, जिसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी मखसूस जगह पर नस्ब किया। जन्नत का ये पत्थर काबा शरीफ के दरवाजे के करीब जनूबी दीवार के मशरिक गोशे में बाहर की जानिब मताफ सहन से 10 मीटर की बुलंदी पर नस्ब है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर जबकि अर्ज 17 सेंटीमीटर के करीब है। काबे के जनूबी दीवार के कोने में चांदी के बेजवी शक्ल के एक हल्के में इस पत्थर के मुख्तलिफ जिसामत के 8 टुकड़े जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। शुरू में ये एक ही टुकड़ा था, लेकिन हवादिस ज़माना ने इसके 8 टुकड़े कर दिए। तवाफ की इब्तिदा और इख्तिताम इसी पत्थर पर होता है। तवाफ के हर चक्कर में इसे चूमना या दूर से इस्तेलाम करना सुन्नत है। इस वक्त हजर अस्वद का रंग सुर्खी और सियाही माहिल जर्द है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे सिया कर दिया। तूफ़ान नू में इस मुक़द्दस पत्थर को जबल अबू कबीस ने अपने आगोश में छुपा लिया था। हज की मनादी। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुलंदी तकरीबन 4 मीटर रखी थी और इस पर छत नहीं डाली थी। खाने काबा के आमने सामने मशरिक और मगरिब में 2 दरवाजे रखे थे। दोनों दरवाजे ज़मीन से मिले हुए थे और बगैर चौखट और कवाड़ के थे। मौजूदा हतीम का काबे से मुंसलिक 3 मीटर का हिस्सा काबे में शामिल था। बकिया हतीम का हिस्सा काबे से बाहर था। अब रब काबा ने अपने दोनों बरगजीदा बंदों को हुक्म जारी फरमाया, याद करो वो वक्त कि जब हमने इब्राहिम के लिए खाने काबा मुकर्रर कर दिया, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखना। इसके फौरी बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और लोगों को हज की मनादी करा दो कि वो तुम्हारे पास दूर दराज मकामात से पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर सवार होकर आएं। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुबारक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। इसको पढ़ने में, लिखने में जितनी भी गलती कोताही हो, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है।